हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन मैंगलूरुविന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशेमन् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. जय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदम अध्याയം 5 ശ്ലോകം 17. तस्यापि द्रष्टुरिशस्य गूढस्तस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. तस्यापि द्रष्टुरिशस्य गूढस्तस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. तस्यापि द्रष्टुरिशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. तस्यापि द्रष्टुरीशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्क्रीन കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? हरे कृष्ण. स्क्रीन കാണാം പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यापि द्रष्टुरीशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. तस्यापि द्रष्टुरीशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवाभिचोदितः. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीक्षयैवापि चोदितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, श्री जय विजय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरिशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवापि चोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, भारतीय माता जी। चलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरिशस्य गूढस्तस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् इच्छैवापि चोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी। चलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरिशस्य कुडस्तस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीक्षैवापि चोदितः। हरे कृष्णा। शारदा नायर माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य किलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् ईशयेवाभिजोदितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रंगमणि माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कुटस्थस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैव विजोतितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवापि चोदितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हिंदू माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरिशस्य कुडस्थस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् मीशैवाभिचोदितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती माता जी। चलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य गूढस्तस्य गिलात्मना सृजं सृजामि सृष्टोऽहमीशयैवाभिचोदितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी। नंबर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कुटस्थस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीशैवादिचोदितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वीणा माता जी। चलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थोऽस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। चलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कुटस्थस्य अखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टो अहमीक्षयैवाभिचोदितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कुमारी माता जी। चलिए प्रभु माता जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിദ്രഷ്ടുരീശസ്യ കൂടസ്ഥസ്യാഖിലാത്മനഃ സൃജം സൃജാമി സൃഷ്ടോ അഹമീച്ചൈവ വിചോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृजं सृजामि सृष्टोऽहम् ईशयैवाभिचोदितः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭി നിശ്ചയമായും ദ്രഷ്ടുഹു ദാർശനികരുടെ ഈശസ്യ നിയന്താവിന്റെ കൂടസ്ഥസ്യ ഏവരുടെയും ബുദ്ധിക്ക് ഉപരിയായവന്റെ അഖില ആത്മനഃ പരമാത്മാവിന്റെ സൃജ്യം മുമ്പേ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃജാമി ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു, സൃഷ്ട സൃഷ്ടിച്ചു, അഹം ഞാൻ, ഈശയ മേൽ കടാക്ഷിക്കുകയാൽ, ഏവ യഥാർത്ഥമായി, അഭിചോദിത അദ്ദേഹത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പശക്തിക്ക് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്താൽ മാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പൂർവ്വമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അഥവാ സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് പോലും താൻ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവല്ലെന്നും എന്നാൽ ഭഗവാൻ നാരായണനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ആയതിനാൽ സർവ്വജീവസത്തുകളുടെയും പരമാത്മാവായ അദ്ദേഹത്താൽ പൂർവ്വമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടിൻ കീഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും പരമാത്മാവിനെയും വ്യതിരക്ത ജീവാത്മാവിനെയും ജീവസത്തകളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്നത് പരമോന്നത ഭഗവാനായ പരമദൈവത്വം കൃഷ്ണനാകുന്നു. അതേസമയം വ്യതിരക്ത ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനുമാകുന്നു. ഭഗവാനാൽ പൂർവമായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാനായി ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവത് അച്ഛയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊന്നിന്റെയെങ്കിലും ദ്രഷ്ടാവിനെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമ ഗോളാർദ്ധത്തെ കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂഭാഗം കൊളംബസിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല. പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ വിശദമായ ഭൂഭാഗം പൂർവമായി അവിടെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കൊളംബസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ ഭഗവത് സേവനത്തെ മാർഗമായി അമേരിക്ക എന്ന ഭൂഭാഗത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബഹുമതിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഏവരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകിയാൽ ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനാവുകയില്ല. ഭഗവത് സേവന അർപ്പണത്തിനുള്ള ഒരുവന്റെ മനഃപൂർവമായ സമ്മതത്തിനനുസൃതമായി അഥവാ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കനുസൃതമായി ഈ കഴിവ് ഭഗവാനാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ സ്വമേധയാ ഭഗവത് സേവനത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവത് പദാംബുജങ്ങളിലെ അവന്റെ ആത്മാർപ്പണത്തിന് അനുവാദികമായി ഭഗവാൻ നിവർത്തകനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മഹാഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഭഗവാനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അഥവാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനും ഭഗവാനാൽ താഴെ പ്രസ്താവിക്കും വിധം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തസ്മാത്വാമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്യ ജിതാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ്വാ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാജിൻ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും മറ്റേതൊരു യുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധവും ഭഗവത് സംഭവിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് അനുമതി കൂടാതെ അത്തരം ഒരു ബൃഹത് ഉന്മൂലനം ഒരുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ദുര്യോധനവശം മഹാകൃഷ്ണ ഭക്തയായ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു. ഈ അന്യായമായ അപമാനത്തെ നിശബ്ദം വീക്ഷിക്കുന്നവരോടും ഭഗവാനോടും ദ്രൗപദി അഭയമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു. അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ദുര്യോധന വശം ഭഗവത് ഏച്ചയാൽ ഏതു വിധേനയും വധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിനാൽ കാരകനായി തീരാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയും ഭീഷ്മനെയും കർണനെയും പോലുള്ള മഹാരഥന്മാരെ വധിക്കുന്ന പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായി തീരാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കഠോപനിഷത്ത് പോലെയുള്ള വേദലിഖിതങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സർവഭൂത അന്തരാത്മാ അഥവാ ഏവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും സമർപ്പിത ആത്മാക്കളെ സകലതിനും നയിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സമർപ്പിത ആത്മാക്കളല്ലാത്തവരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. പ്രാമേൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അതിനാൽ അവരെ സ്വന്തം നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പരിണിത ഫലങ്ങളെ സ്വയം അനുഭവിക്കാനും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെയും അർജുനെയും പോലുള്ള ഭക്തർ സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പൂർണ്ണ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളായതിനാൽ അവർ സദാ ഭഗവത് സൂചനകൾക്കായി അഥവാ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ സാധാരണ ദൃഷ്ടിക്ക് അഥവാ സാമാന്യ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീവ ആശ്ചര്യങ്ങളായി തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവർ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഭഗവത് നാമങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉരുക്രമൻ അഥവാ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൽപ്പനാശക്തിക്ക് അതീതമായ അത്യന്തം അത്ഭുതാവഹമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്നാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ആജ്ഞയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത്യന്തം അതിശയനീയമായി തോന്നുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ അത്യുന്നത ധീമത്തായ ജീവസത്ത ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസാരനായ ഉറുമ്പ് വരെ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും വിവേകത്തെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയായി മേൽനോട്ടം ചെയ്യുന്നു. ചിന്ത, വികാരം, ആഗ്രഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആധ്യാത്മികമായ പഠനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ സാന്നിധ്യം അനുഭവസിദ്ധമാകുന്നു. ബാബർ ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പിന്നീട് നമുക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. തത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. തത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കും. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതിർസർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹതീയാ മയയാ വിഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാജമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർസലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
വത്സലജി വത്സലജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. വത്സല ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാസ്ത്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വം രജസ്തമയിതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാശ്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാശ്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമൈതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാശ്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്താണി കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി നിർഗുണസ്യ ഗുണാശ്രയഃ സ്ഥിതി സർഗ നിരോധേഷു ഗൃഹീതാ മായയാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സത്വം സാത്വികം, രജഃ രാജസികം, തമഃ താമസികം ഇത് ഇവയെല്ലാം നിർഗുണസ്യ അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഗുണാത്രയഃ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്നു. സ്ഥിതി സ്ഥിതി അഥവാ പരിപാലനം, സർഗ സൃഷ്ടി, നിരോധേഷു നാശത്തിൽ, ഗൃഹീത അംഗീകരിച്ചു, മായയ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ, വിഭോ പരമോന്നതന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. പരമോന്നത ഭഗവാൻ എല്ലാ ലൗകിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായ പരിശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നീ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭാതിക്ക് ചെയ്യും. സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അധിപൻ പരമോന്നത ഭഗവാനാകുന്നു. ഈ ശക്തിയുടെ അധിപനാകിയാൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം യേശാത്തവനായി അദ്ദേഹം എന്നെന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത്തരം ഗുണങ്ങളാൽ ജീവസത്തകൾ പ്രഭാവിതരാകുന്നു. അഥവാ ജീവാത്മാക്കൾ അത്തരം ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ വശംവദരായവരാണ്. ഭഗവാനും ജീവസത്തുകളും തമ്മിലുള്ള അത്തരം അന്തരം അതാണ്. ജീവസത്തുകൾ അത്തരം ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നിരുന്നാലും മൗലികമായി ഗുണപരമായി ഭഗവാനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് ജീവസത്തുകൾ. അന്യഥാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഫലങ്ങളാകയാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നാൽ ബന്ധം അഥവാ ചാർച്ച യജമാനനും സേവകർക്കും മധ്യേ പോലെയാണ്. പരമോന്നത ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്താവാകുന്നു. അതേസമയം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിയന്ത്രാക്കളോ അല്ല. പ്രത്യുത അത്തരം ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരോ അത്തരം ശക്തിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിലെ സൂര്യനെയും അതിന്റെ കിരണങ്ങളെയും പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അഥവാ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ സനാതനമായി സ്പഷ്ടീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്ത് സൂര്യൻ മേഘങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൂര്യൻ എന്നേക്കും ഒരു പൊട്ടുപോ മേഘത്താൽ മറക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അനന്തവ്യാപ്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി കിരണങ്ങളിൽ വല്ലപ്പോഴും സ്പഷ്ടീകരിക്കപ്പെടുന്ന ലൗകിക ശക്തിയുടെ ബിന്ദുവിനാൽ ഒട്ടും സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശില പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്.
ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാറുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ദ്രവ്യജ്ഞാന ക്രിയാശ്രയഃ ബധ്നന്തി നിത്യതാ മുക്തം മായിനം പുരുഷം ഗുണഃ. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ദ്രവ്യജ്ഞാന ക്രിയാശ്രയഃ ബധ്നന്തി നിത്യതാ മുക്തം മായിനം പുരുഷം ഗുണഃ. കാര്യം കാരണം കർത്തൃത്വ കർമ്മങ്ങളിൽ, ദ്രവ്യം ജ്ഞാനം ക്രിയാശ്രയ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളാൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബധ്നന്തി വ്യവസ്ഥകൾ, നിത്യത എന്ന നീക്കും, മുക്തം അതീന്ദ്രിയം, മായിനം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ പ്രഭാവിതനായി, പുരുഷം ജീവസത്ത, ഗുണാഹ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രതിപാദിക്കുകയും ഈ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ദ്രവ്യം, ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയ ജീവസത്തയെ കാര്യകാരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ തള്ളുകയും അഥവാ കാര്യകാരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അവനെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭാതിക്കുകയും അവ അഥവാ ജീവസത്തകൾ അന്തരംഗം ബഹിരംഗമായ ശക്തികൾക്ക് മധ്യയായതിനാൽ ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയ ജീവസത്തകളെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവസത്തകൾ ലൗകിക ശക്തിയാൽ അവണ്ണം വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മിഥ്യാബോധത്താൽ പ്രഭാവിതരാകിയാൽ അവ അത്തരം ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ വരികയും പ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനോടൊപ്പം ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന ജീവസത്യയുടെ ശുദ്ധജ്ഞാനത്തെ അഥവാ പരിശുദ്ധ അവബോധത്തെ ഈ ഭഗവത് ബഹിരംഗ ശക്തി ആവരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ശാശ്വതമായി അജ്ഞനാണെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും വിധം അത്രത്തോളം സ്ഥിരമാണ് അഥവാ ദൃഢമാണ് ആവരണം. ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന പോലെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട അഥവാ സ്പഷ്ടീകരിക്കപ്പെട്ട ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ മായയുടെ പ്രവർത്തനം അപ്രകാരമാകുന്നു. ലൗകിക ശക്തിയുടെ ആച്ഛാദന ശക്തിയാൽ ലൗകിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ലൗകിക കാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒന്നും തന്നെ വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അതിഭൂതം, അധ്യാത്മം, ആദിദൈവം എന്നീ കാരണങ്ങളുണ്ട് അഥവാ അഭിയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അവ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിഭൂത ആവിഷ്കരണം വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയോടുകൂടിയ ജനന മരണ ആവർത്തനങ്ങളെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അധ്യാത്മ ആവിഷ്കരണം ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിദൈവ ആവിഷ്കരണം നികായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബദ്ധകർമ്മികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിന്റെയും കാര്യകാരണങ്ങളുടെയും ലൗകിക ആവിഷ്കരണങ്ങളാണിവ. എന്തൊക്കെയായാലും അവയെല്ലാം ബദ്ധാവസ്ഥയുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മോചനമാണ് പരമമായ പരിപൂർണ പ്രാപ്തി. ചെയ്യുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവൻ സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ സ്വാമിൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂലവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പ ശക്തി കീഴിൽ അദ്ദേഹത്താൽ മാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പൂർവമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അഥവാ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, അതിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളം നനച്ച് അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് അജ്ഞതയിലുള്ളവർ കരുതുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാചി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ. ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാവരും അല്ലെ, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും മറ്റുള്ള ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തീ കത്തുന്ന ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആദ്യമേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനനൊരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ അർജുനനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിശാലികളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അർജുനൻ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവും സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവത് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും മറ്റൊരു യുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധവും ഭഗവതേച്ഛയാൽ സംഭവിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് അനുമതി കൂടാതെ അത്തരം ഒരു ബൃഹത് ഉന്മൂലനം ഒരുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഓരോ യുദ്ധത്തിലും അനേകം പേര് ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവൻ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് മരണപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ അസുരന്മാർക്കൊന്നും മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും അത്രയും അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർജുനൻ വധിച്ചതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരമോന്നതമായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ലൗകിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായ പരിശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നീ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെ പോലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഗുണത്തിന് അധിപനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ആ വ്യക്തി ആ ഗുണത്തിലാണെന്നല്ല അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണുവും, രജോ ഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും, തമോ ഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് ശിവനും, ഇവര് ആ ഗുണത്തിന്റെ അധിപന്മാരാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.
സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അധിപൻ പരമോന്നത ഭഗവാനാവും. ഈ ശക്തിയുടെ അധിപനാകിയാൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം യേശാത്തവനായി അദ്ദേഹം എന്നെന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ത്രിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ദ്രവ്യജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ജീവസത്തെ കാര്യകാരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ തള്ളുകയും അഥവാ കാര്യകാരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അവനെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാലേ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ സത്വഗുണം സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. തമോ ഗുണം നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. രജോ ഗുണം നമ്മൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സാധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. അന്തരംഗ ശക്തി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി. അപ്പൊ ആ തടസ്ഥ ശക്തിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം അല്ലെ. ഒന്നെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി അന്തരംഗ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്കും അടിമപ്പെടാം. ഭഗവാനോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന ജീവസത്തിയുടെ ശുദ്ധജ്ഞാനത്തെ അഥവാ പരിശുദ്ധ അവബോധത്തെ ഈ ഭഗവത് ബഹിരംഗ ശക്തി ആവരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ശാശ്വതമായി അജ്ഞനാണെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും വിധം അത്രത്തോളം സ്ഥിരമാണ് അഥവാ ദൃഢമാണ് ആവരണം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ശക്തമാണ് അല്ലെ. മയമമായ ദുരത്തിയ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റേതാണ് ആ മായാശക്തി എന്നുള്ളത്. അതിനെ അതിജീവിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സറണ്ടറാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ആ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ, ബഹിരംഗ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൗകിക ശക്തിയുടെ ആച്ഛാദന ശക്തിയാൽ ലൗകിക ശാസ്ത്രന്മാർക്ക് ലൗകിക കാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒന്നും തന്നെ വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അതിഭൂതം, അധ്യാത്മം, അതിദൈവം എന്നീ കാരണങ്ങൾ അഥവാ അഭിയോഗങ്ങളുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അവ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിഭൂതാവികരണം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയോടുകൂടിയ ജനന മരണ ആവർത്തനങ്ങളെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അധ്യാത്മ ആവിഷ്കരണം ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിദൈവ ആവിഷ്കരണം നികായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബദ്ധകർമ്മികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിന്റെയും കാര്യകാരണങ്ങളുടെയും ലൗകിക ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും അവയെല്ലാം ബദ്ധാവസ്ഥയുടെ ആവിഷ്കരണമാണ്. അത്തരം ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ മോചനമാണ് പരമമായ പരിപൂർണ പ്രാപ്തി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്കുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നാളെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ കൂടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ.